सत श्री अकाल बच्चों। अज असी 9th क्लास द चैप्टर नंबर 10th दी एक्सरसाइज 10.2 करांगे। ये दो सवाल ने बेटा जोड़े बहुत ही आसान ने, बड़े ध्यान नाल समझने हैं। एक तुहानूं समझ आ गया, दूसरे च बस थोड़ी जी चेंज करनी पैनी है तो तुहानूं सम आ जाना है। देखो आपां इह च प्रूव करने वाला है, जिहड़ी थ्योरम की तरह हैगा क्वेश्चन। पहला की कहा गया, देखो रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। मीनस याद करो, रिकॉल दैट मीनस याद करो कि दो चक्कर जिहड़े ने वो सरबंगसम हुंदे ने जदों उन्हां दे अर्ध व्यास की होण बराबर होण। सब तो पहला तो सानू जिहड़ा सरबंगसम की परिभाषा जिहड़ी है वो पता होनी चाहिए है कि सरबंगसम आकृतियां किहड़ियां हुंदियां हन ते चक्कर जिहड़े ने सर्कल जिहड़े ने वो सरबंगसम कदों हुंदे ने, ते सानू यह चीज़ पूरी पता लग जाएगी। सब तो पहला तुहानूं मैं सरबंगसम बारे याद करवा दिंदी हां कि दो आकृतियां सरबंगसम कदों हुंदियां सी, जदों उन्हां दे माप अते आकार अते माप दोवें की होण बराबर, मतलब शेप एंड साइज both should be same, then the figures are congruent. Okay, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ, ਗੋਲ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। एक दे उपर दूसरी चूड़ी पूरी तरह आ रही है, इन्होंने माप की ने सेम ने। इसका मतलब है दो चक्कर की ने आपस च सरबंगसम ने। ठीक है, हुण दूसरी गल ये है कि एक चक्कर जिहड़ा है वो वड्डा या छोटा हो सकता है। जिवें आह चक्कर है, यह वाला चक्कर, उस तो बाद यह वाला चक्कर, ये की है? वड्डे या छोटे हो सकते हैं। इन्हां दे आकार की ने? सेम ने, बराबर ने। गोल है भी गोल है। ठीक है, पर इन्हां दे जिहड़े माप ने वो बराबर नहीं हैं। ये छोटा है, ये उस तो वड्डा है, उस तो वड्डा है। इहदा मतलब जिहड़ा चक्कर है उन्हां दा जिहड़ा माप है वो कित्ते डिपेंड करता है? अर्ध व्यास ते। ये भी अर्ध व्यास ते डिपेंड, इसका अर्ध व्यास छोटा। हुण तुसीं देख रहे हो कि जिन्ना छोटा अर्ध व्यास होएगा उन्ना ही छोटा चक्कर होएगा, तो जिन्ना वड्डा अर्ध व्यास होएगा उन्ना वड्डा चक्कर होएगा। हुण जिवें ये दो चक्कर ने, इन्हां दे अर्ध व्यास इन्हां नालों ज़्यादा हैं। ठीक है, ये गल याद रखनी है कि जिन्ना वड्डा अर्ध व्यास होएगा उन्ना ही चक्कर का वड्डा माप होएगा। तो जेकर दो चक्कर बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर आपां चक्कर ले लीए, इसका मतलब उन्हां दे अर्ध व्यास की होणगे बराबर। इसका मतलब जिवें ये दो चूड़ियां सी, ये दो सरबंगसम चक्कर सी, ये सरबंगसम तां होणगे जेकर आपां इन्हां दे अर्ध व्यास बराबर लईए ते फिर ही। ठीक है, जिहड़ा इहदा अर्ध व्यास होएगा उही इहदा अर्ध व्यास होएगा, तो ये दो चक्कर सरबंगसम होणगे। ठीक है, इसका मतलब सानू पता चल गया कि दो चक्कर जिहड़े ने वो सरबंगसम हुंदे ने जेकर उन्हां दे अर्ध व्यास बराबर होण। उस तो बाद सानू दिता गया प्रूव दैट equal chords of congruent circles subtends equal angles at their centers. It means सिद्ध करो कि सरबंगसम चक्कर दियां बराबर जीवावां, कॉर्ड्स की है जीवावां, सरबंगसम चक्कर दियां सरबंगसम चक्करां दियां बराबर जीवावां केंद्र उत्ते बराबर कोण बनाउंदियां हन। ये आपां दो चक्कर ले लए, इहनूं समझण दी कोशिश करते हैं। सानूं दो सरबंगसम चक्कर दिते हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हां दियां जेकर आपां इन्हां दी जीवावां ले लईए, बराबर जीवावां, ये आपां ले लईए मान लो ए बी। ठीक है, ये आपां इहदे बराबर ही ले लईए पी क्यू जीवा। ये भी जिहड़ी आ पी क्यू के बराबर दिती हुई है कि दो सरबंगसम दियां बराबर जीवावां जिहड़ियां वो केंद्र उत्ते की बनाणगियां? बराबर कोण। ठीक है, ये कहा गया है, सिद्ध करना है आपां कि दो सरबंगसम चक्करां दियां बराबर जीवावां केंद्र उत्ते बराबर कोण बनाउंदियां हन। ठीक है, हुण सानू दिता की गया, गिवन की है सानू
ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਸਰਬੰਗਸਮ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਨੇ, O ਐਂਡ O ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ O ਅਤੇ O ਡੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 2 ਚੱਕਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਜੀਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਣ AOB ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ PO ਡੈਸ਼ Q ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, AOB ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ AOB, ਇਹ ਆਏਗਾ PO ਡੈਸ਼ Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਪ੍ਰੂਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ। ਆਪਾਂ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, AOB ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PO ਡੈਸ਼ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਏ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOB, ਤ੍ਰਿਭੁਜ AOB ਤੇ PO ਡੈਸ਼ Q, 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ OA ਜਿਹੜੀ ਹੈ O ਡੈਸ਼ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ OA O ਡੈਸ਼ P ਦੇ? ਦੇਖੋ OA ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। O ਡੈਸ਼ P ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਚੱਕਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ OA ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਨਾ O ਡੈਸ਼ P ਦੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OB ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ O ਡੈਸ਼ Q ਦੇ, OB ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ O ਡੈਸ਼ Q ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਦੀ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਕੋਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOB ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PO ਡੈਸ਼ Q ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਰਬੰਗਸਮ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ। OA ਬਰਾਬਰ O ਡੈਸ਼ P ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ SSS ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਬੰਗਸਮ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਚੇ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਣ AOB ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਣ PO ਡੈਸ਼ Q ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, CPCT ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਾ CPCT ਰੂਲ ਮੀਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਮਤਲਬ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਜੀਵਾਵਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10.2 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ if chords of congruent circles subtend equal angles at the centers then chords are equal। it means ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਪਹਿਲੇ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਜੇਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਏ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸਰਕਲਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ O ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ O ਡੈਸ਼। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, 2 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਸਰਕਲਸ ਲਏ ਆਪਾਂ, मतलब ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰ ਲਏ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਸ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ बेटा बोलो, विद सेंटर्स O एंड O डैश, मतलब केंद्र की लए O एंड O डैश। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਵਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ ਜੀਵਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ AOB ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਜੀਵਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ PQ, ਕੋਣ PO ਡੈਸ਼ Q, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਧ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ AB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ PQ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AP ਹੈ ਨਾ, AB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ PQ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ AOB ਇਨ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO डैश Q, ठीक है। फिर उस तरह ही OA जी है O डैश B के बराबर आ जानी है। हुण तुसीं दसो क्यों आई, सोच के देखो ज़रा, OA जी है O डैश B के बराबर क्यों आई सी, क्योंकि ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਧਵਿਆਸਾਂ, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। उस तरह OB बराबर आई साडे कोल O डैश Q, ਇਹਦਾ भी सेम रीजन, क्योंकि ये भी की है ਸਰਬੰਗਸਮ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਅਰਧਵਿਆਸ, ठीक। तीसरे नंबर ते पिछले सम च ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ AB बराबर PQ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ, ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਣ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, AOB ਬਰਾਬਰ PO डैश Q। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ, दूसरी भी भुजा, तो तीसरा की है कोण। ਇਹਦਾ मतलब त्रिभुज ट्रायंगल AOB ਸਰਬੰਗਸਮ ਆ ਗਿਆ, मतलब कॉन्ग्रुएंट आ गया PO डैश, त्रिभुज PO डैश Q ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ, SAS ਰੂਲ ਰਾਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਣੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਆਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। corresponding parts of the congruent triangles are also equal, right? corresponding parts of congruent triangle। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10.2 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।